أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه
فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je tenais à vous souhaiter à vous toutes et tous la bienvenue pour cette nouvelle édition de live. Après le mois de Ramadan, nous reprenons aujourd'hui cette activité, Inch'Allah, en espérant que vous avez passé un excellent mois de Ramadan et qu'Allah Azza wa Jal agrée nos œuvres et les vôtres, qui nous élève dans les degrés de la piété et de la vertu et qui nous accorde la félicité et le salut dans cette vie et dans l'autre, Inch'Allah. Je profite avant de démarrer notre live pour implorer clémence, rahma
aux martyrs de Gaza et invoquer Allah Azza wa Jal qu'il accorde son assistance et sa victoire à ses opprimés, à ces courageux résistants de Jérusalem, Beit al-Maqdis, à celles et ceux qui ont tenu tête à cette barbarie sans nom qui les a frappés dans la terre sainte de Palestine. Qu'Allah Azza wa Jal accorde la clémence aux martyrs et qu'il accorde force également aux blessés et malades afin qu'ils puissent, Inch'Allah, retrouver une vie normale. Bi'idhnillah ta'ala. Continuez à invoquer pour eux. Ce n'est pas parce que aujourd'hui matin, comme on le sait, vers 2h du matin, il y a un cessez-le-feu qui a été déclaré de manière unilatérale par Israël. Mais quoi qu'il en soit, nous devons poursuivre, Inch'Allah, nos invocations pour nos frères et sœurs de Jérusalem, Beit al-Maqdis, mais aussi de Gaza, car leur calvaire n'est pas encore terminé. Ne soyons pas de celles et ceux qui fonctionnent à l'émotif, qui fonctionnent à l'enchaînement de action-réaction. Ils réagissent au gré de l'actualité. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a eu pas mal de manifestations, ce qui est bien, alhamdoulilah, en soutien aux Palestiniens. Ce qui me frappe, c'est que nous n'avons pas de manifestations en dehors de ces événements. Alors que Gaza est resté pendant des années une prison à ciel ouvert, avec toute la détresse sociale que l'on peut s'imaginer, toutes les contraintes économiques, toutes les exactions, les provocations au quotidien qu'ils ont dû supporter. Il n'y a pas de manif, il n'y a pas de mobilisation de la part, à part quelques ONG bien sûr qui continuent à travailler sur le terrain, qu'elles soient musulmanes ou non, mais en tout cas de la part des musulmans, on n'entend pas beaucoup de sons de leur part, si ce n'est lorsqu'il y a de l'actualité. Ce qui prouve que nous ne sommes pas encore à la hauteur des événements. Nous agissons toujours, notre agenda est toujours fixé selon l'actualité des médias. Et c'est en soi assez dommage. Donc il faudrait que l'on puisse repenser ça différemment et qu'on apprenne aussi l'histoire de la Palestine, l'histoire de Jérusalem, Beit al-Maqdis, pour se construire ce qu'on appelle une mémoire collective, car il y a une histoire derrière que beaucoup de musulmanes et musulmans, que Dieu les récompense, qui ont manifesté avec force leur solidarité avec leurs frères et sœurs de foi en Palestine, mais beaucoup d'entre eux ne connaissent pas l'histoire de la Palestine. Donc il est important de revenir sur la genèse de cette histoire, de ce drame, pour mieux comprendre comment ça s'est déroulé et pourquoi nous en sommes là. Mon sujet d'aujourd'hui ne sera pas consacré à ce sujet-là. Là n'est pas le propos, mais je me suis permis de commencer ce live par ces invocations en faveur de nos frères et sœurs en Palestine, à Gaza et aussi à Beit al-Maqdis, donc à Jérusalem. Cela dit, permettez-moi de commencer aujourd'hui, Inch'Allah, par ce petit rappel. Dans le Saint-Coran, dans le Coran Karim, nous avons un verset qui se trouve dans la sourate An-Nahl, la sourate Les abeilles. Ce verset, subhanallah, est très révélateur de ce que le Seigneur attend de nous lorsque nous sommes comblés de bienfaits quelconques. Rabbul Alamin dit وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Ce qui vous affecte comme bienfait vient d'Allah Azza wa Jal. Ce verset, mes chers frères et sœurs, nous apprend deux choses importantes. La première chose, il nous apprend à faire preuve d'humilité face à tout succès, face à tout bien, face à toute réussite que nous pourrons ou que nous pouvions obtenir. En reconnaissant que celui qui fut la cause de tous ces bienfaits, de tous ces succès, de toutes ces réussites, c'est Dieu, c'est Allah Azza wa Jal. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Ce qui vous affecte comme bien, comme ni'ma, vous provient de Dieu, d'Allah Azza wa Jal. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'apprendre à estimer à leur juste valeur les bienfaits que Rabbi nous donne. L'homme, l'être humain, l'insan, le fils d'Adam, Banu Adam, a pour habitude de toujours en vouloir davantage. C'est une attitude qui n'est pas à réprimer, elle est humaine et naturelle. D'ailleurs, le Coran Karim la reprend, la relève, la met en évidence pour souligner la nature humaine, pas plus, et pas pour réprimander ou réprimer ce comportement-là. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Et vous aimez les biens matériels d'un amour sans fin. D'accord? وَإِنَّهُمْ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. Et ils sont pour les biens de ce bas monde, ils ont pour ces biens de ce bas monde, dit le Seigneur dans un autre verset, ils ont un amour profond et tenace.
Le problème n'est pas à ce niveau-là. Le fait d'aimer les biens matériels, le fait de vouloir en avoir davantage, c'est humain. La grande question, c'est de se demander qu'allons-nous en faire exactement. C'est là la vraie question. Et surtout d'être capable de déjà faire preuve de reconnaissance de ce que nous avons déjà, avant de rechercher ce que nous n'avons pas. Beaucoup de gens recherchent ce qu'ils n'ont pas. Je rappelle, c'est humain. Mais oublient en même temps, c'est là le problème, ils oublient ce qu'ils ont déjà. Ainsi, par exemple, quelqu'un se plaint parce qu'il n'a pas un logement, par exemple, spacieux, par exemple. Il se plaint de ça, ce qui est, somme toute, tout à fait légitime et humain. Il envie d'autres personnes qui ont ça, qui ont cette, alhamdoulilah, cet espace, ces logements spacieux, que ce soit une maison ou un appartement, et lui ne l'a pas. Et ça le chiffonne un peu. Mais en fait, en réalité, lorsqu'il réfléchit bien, s'il devait bien réfléchir, bien sûr, tout en poursuivant sa quête pour avoir ce qui est meilleur, il n'est pas demandé de se croiser les bras, mais en même temps, lorsque ce frère ou cette sœur réfléchit bien à la situation, il constatera qu'il est accompagné dans sa vie d'aujourd'hui de nombreux bienfaits pour lesquels il n'a pas encore fait preuve, de reconnaissance, ni ne les a-t-il estimés à la juste valeur. La santé, par exemple. La santé, c'est un immense bienfait. Le fait, chers frères, chères sœurs, que tu sois encore capable de marcher, de respirer l'air frais, enfin l'air frais, c'est à mettre entre guillemets, vous m'aurez compris, d'agir, d'être libre de nos mouvements, c'est une ni'ma, un très grand bienfait. Le fait d'ouvrir son frigo et de voir qu'alhamdoulilah, il y a de la nourriture, il y a des provisions, c'est aussi un bienfait. Tandis que d'autres n'ont pas ce privilège-là. D'autres, il suffit d'interroger les associations qui travaillent sur le terrain humanitaire, que ce soit ici au niveau local ou international, et qui vous parleront de la misère profonde, de la détresse de gens qui n'ont rien. Ces personnes n'ont rien. Mais subhanallah, elles n'ont qu'une seule chose qu'elles ont gardée. Elles ont gardé l'apaisement et elles ont gardé le sourire. Alors qu'il y a des gens qui ont beaucoup de choses. Rabbul Alami, le Seigneur, les a comblés d'énormes bienfaits, mais ces personnes-là sont toujours dans la crispation, dans l'angoisse, dans l'anxiété. Ces personnes sont malheureuses. Alors, il est possible de jouir de cette vie, il est possible aussi d'en demander davantage, mais ne jamais perdre de vue ce que nous avons déjà. Ce que nous avons déjà et pour lequel nous devons remercier le Seigneur. Le prophète sallam disait, dans ce hadith, il disait لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا. Si le fils d'Adam avait deux vallées chargées de biens matériels, donc les vallées, une vallée, c'est quelque chose d'immense. C'est large et c'est long. Si l'être humain, dit le prophète sallam, avait deux vallées chargées de biens matériels, il ne sera pas satisfait. Il en voudra encore une troisième. Regardez ce que dit le prophète sallam, il dit وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ بْنِ آدَمْ إِلَّا التُّرَابِ. Ne remplira, pour le satisfaire et réprimer cette insatiété de l'être humain, ne réprimera ça que s'il remplit sa bouche de terre. Ça veut dire quoi? C'est une forme imagée, c'est une métaphore prophétique qui consiste à dire que quand quelqu'un remplit sa bouche de terre, après il n'y a plus de place, il ne sait plus où remplir. C'est une façon de dire que la seule manière de réprimer, ou plutôt de freiner cette lancée sans limite vers le bien matériel, au détriment de ce qu'on a déjà, c'est que la personne, si elle veut bloquer ça, le prophète, c'est comme s'il disait, sallallahu alayhi wa sallam, mettez-vous de la terre dans la bouche et vous verrez la limite de ce que votre bouche peut supporter. Donc ça, bien sûr, le prophète ne demande pas de mettre de la terre dans sa bouche.
C'est juste une forme imagée pour indiquer que toute chose a une limite. Donc en vouloir davantage, oui, il n'y a pas de problème. Demander dans ses invocations, implorer le Seigneur Azza wa Jal pour avoir mieux, pourquoi pas, oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Mais en même temps, ne pas oublier, surtout ne pas oublier ce que nous avons déjà. Parce qu'on regarde toujours très très loin. Mais ce qui nous entoure comme bienfait, nous le perdons de vue. Et souvent, ce bienfait qui est autour de nous, peut-être, nous, on ne le remarque pas parce qu'on est pris dans l'engrenage de la recherche de ce qu'il y a plus haut. Mais peut-être que le premier bonheur est déjà dans ce que nous avons. Il n'est peut-être pas dans ce que nous voudrions avoir. Combien de gens ont voulu avoir un bienfait particulier et le jour où ils l'ont eu, ce bienfait n'était que cause de soucis, de tracasseries, de malheurs. Je ne dis pas qu'il faut fermer la porte, que chacun doit se dire non, moi je ne demande plus rien par peur que ce soit un malheur. Non, on peut toujours demander, on peut toujours aller vers la recherche du plus, du meilleur, mais ne jamais perdre de vue ce que nous avons déjà. Et je rajoute un autre élément, très important. Le prophète sallam nous apprend aussi, nous apprend à relativiser les choses. Et wallahi, croyez-moi mes chers frères et sœurs, la relativité des choses apporte à l'être humain beaucoup de quiétude et cultive en lui ce sens du shukr, du remerciement et du alhamd, des louanges au Seigneur Azza wa Jal. Croyez-moi. Le prophète dit ceci. Il dit انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أدرى أو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. Observez donc ceux qui sont en dessous de vous, qui n'ont pas grand-chose sur le plan matériel. Et n'observez pas ceux qui sont au-dessus de vous, qui ont plus que vous sur le plan matériel. Ainsi donc, vous ne serez pas amenés, nous dit le Messager sallallahu alayhi wa sallam, vous ne serez pas amenés à mépriser, c'est une phrase très importante, vous ne serez pas amenés à mépriser les bienfaits que vous avez déjà. Donc là, ici, la balance et le mizan, c'est que oui, nous sommes en droit, alhamdoulilah, dans le halal, dans le licite, dans l'éthique, nous sommes en droit de chercher et d'aspirer autre chose. Un logement plus spacieux, une meilleure voiture, un meilleur travail, un meilleur salaire, tout ça est tout à fait possible. Ce n'est pas tabou. On peut le faire sans problème. Mais ne jamais être prisonnier de notre envie. Cela signifie que j'agis dans ce sens-là, je recherche le meilleur, mais en même temps, je remercie Allah Azza wa Jal pour ce qu'il m'a déjà donné. Et j'essaie de profiter de ce que j'ai déjà. Parce que ce n'est que lorsqu'on n'a plus une chose, parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui n'a pas encore une chose et une personne qui a une chose et qui ne l'a plus. Une chose qu'on n'a pas encore, on la souhaite, mais on ne sait pas ce que c'est. Du moins, on ne sait pas quelle couleur elle aura et quel goût. Mais une chose que nous avions et dont nous jouissions pleinement et que nous n'avons plus, c'est beaucoup plus frustrant. C'est beaucoup plus frustrant qu'une chose que je n'ai aucun bienfait, aucun bien matériel que je n'ai pas encore obtenu. D'accord ? Il y a quand même une grande différence, vous le constaterez, entre ces deux situations. Entre le néant, une chose que je n'ai pas encore, et peut-être, si cette chose, ce bienfait matériel ou autre, si je l'ai, peut-être m'apportera-t-il une forme de bonheur, et peut-être il ne me l'apportera pas. Tandis que ce que j'ai déjà, et qui fait partie quelque part de ma vie de tous les jours, et qui apporte un peu de stabilité à ma personne, si je ne l'ai plus, là je risque de sentir une véritable frustration. C'est là que on peut établir un juste équilibre et comprendre très vite la parole du prophète qui appelle à relativiser ce que nous possédons. Attention, cette parole prophétique invitant à relativiser ce que nous possédons ne concerne que les biens matériels et ne concerne pas les vertus et les qualités et les nobles qualités que nous devons rechercher. Là oui, là nous devons les disputer à celles et ceux qui en ont plus que nous. Et le matériel, c'est le contraire. Dans le matériel, je peux chercher mieux, certes, nous l'avons dit il y a quelques instants, mais avant tout, déjà je remercie pour ce que j'ai et je regarde ceux qui n'ont pas ce que j'ai. Et ainsi, je vais pouvoir relativiser et gagner un peu plus de bonheur.
Parce que qu'est-ce qui rétrécit la vie des gens? Ce qui rétrécit la vie des gens, chers frères, chères sœurs, c'est la tristesse, c'est l'angoisse, c'est l'anxiété. C'est ça qui rétrécit la vie des gens. Certains vont me dire, mais comment l'angoisse, la tristesse, l'anxiété, comment ces choses-là peuvent rétrécir notre vie? Certainement. Parce qu'aujourd'hui, il est prouvé scientifiquement que de nombreuses pathologies que des personnes ont, que ce soit le diabète ou autre, nombre de ces pathologies ont des racines bien plus anciennes, à savoir qu'elles sont aussi liées à un état. Quelqu'un qui subit trop de pression sur lui-même, d'accord? Que ce soit pression familiale ou pression professionnelle ou autre, ça va impacter sa santé avec certitude. Il va développer des pathologies dont à la base il en était jusqu'à présent préservé. Mais c'est parce que le psychique et le physique sont étroitement liés. Et quand une personne vit dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans cette forme de souffrance, elle vit dans ces situations-là, en fait, elle ne fait que rétrécir sa vie. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'avoir une longue vie un peu plus saine, un peu plus, comment dirais-je, un peu plus apaisée et gagner aussi en santé, en meilleure santé, en bonne santé, sa vie se rétrécit en fait. Elle se rétrécit parce que quelque part, elle ne vivra que quelques années d'apaisement, de bonne santé, alors que le reste, c'est tracasseries, c'est soucis médicaux, problèmes de santé, etc. Vous voyez comment on peut gagner, Inch'Allah Ta'ala, en quiétude, en bonheur, si nous arrivons juste à relativiser ce que nous avons. Juste ça. Et ne pas être prisonnier de nos envies, quand bien même, je le rappelle, et j'insiste et je martèle cette idée-là, quand bien même nous sommes en droit de poursuivre nos envies. On est en droit, ce n'est pas interdit. Mais je ne suis pas prisonnier de ça. Pourquoi? Parce qu'il se peut que Rabbul Alamin me le donne, et il se peut qu'il ne me le donne pas. Moi, je concours, je fais mon effort, je fais ce que je peux pour y arriver. Mais il se peut que je n'y aboutirai pas. Mais ce n'est pas grave. Moi, je fais ce que j'avais à faire. Et alhamdoulilah, ce que j'ai, ce qui est autour de moi, doit m'apporter le bonheur nécessaire. Et c'est comme ça que notre vie se prolonge. D'accord? Elle se prolonge. Pourquoi? Parce qu'on gagne davantage de jours et de temps de bonheur, de quiétude et d'apaisement. Voilà donc le petit rappel que je voulais partager avec vous aujourd'hui, parce qu'il me paraît très important, surtout nous qui vivons dans ces sociétés où la course après les biens matériels est un peu le maître mot malheureusement de beaucoup de gens, et on perd en qualité de vie. Et وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ, pour reprendre le verset sur lequel je me suis arrêté avec réflexion, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ, et ce qui vous a déjà affecté comme bien, فَمِنَ Allah, provient de Dieu, nous appelle justement à apprécier ce que nous avons et à goûter la saveur de ce que nous possédons pour gagner en qualité de vie. C'est ça le plus important aujourd'hui. Et il y a des gens dans de nombreuses contrées. Moi, j'avais été il y a quelques années avec Karma Solidarity au Kenya dans un voyage humanitaire. J'ai pu voir des personnes qui vivent dans la précarité, dans la pauvreté. Mais ce qui m'a surtout surpris, c'est que ces gens-là, malgré la pauvreté, elles vivent bien. Pourquoi elles vivent bien? Parce qu'en fait, elles ont appris à vivre avec ce qu'elles ont. Elles ont appris à vivre ce qu'elles ont. Et elles remercient Allah Azza wa Jal pour ce qu'elles ont. Et elles vivent le jour avec ça. Si Rabbi demain leur donne plus, elles sont contentes. S'il ne leur donne pas, elles continuent avec ce qu'elles ont. Et ça, c'est une philosophie de vie que nous avons perdue, même nous musulmans. En Occident, de nombreux occidentaux non musulmans ne l'ont pas.
Je ne dis pas tous, hein, parce alhamdoulilah, il y a aussi des Occidentaux non musulmans qui ont cette qualité de vie, qui l'ont travaillé, qui ont estimé les bienfaits de ce qu'ils ont déjà. Mais malheureusement, cette propension à aller à la conquête tout azimut de biens matériels et d'être prisonnier quelque part, esclave même de cette envie, malheureusement, nous a aussi affecté nous musulmans. Elle a affecté notre foi, elle a affecté notre confiance en Dieu, tawakkul, elle a affecté notre prière, elle a affecté notre risque, notre santé, etc., etc. Donc essayons de gagner en qualité de vie et méditons une fois de plus auprès de ce verset, je rappelle qu'il se trouve dans la sourate les abeilles an-nahl wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Ce que vous avez comme bienfait, qui vous affecte, qui vous entoure, provient d'Allah Azza wa Jal. Ceci pour ce qui est du rappel. Maintenant, la question du jour. Pour ce qui est de la question du jour, je voudrais ici répondre à la demande de deux sœurs. Qu'Allah Azza wa Jal les récompense. Il y a deux sœurs qui m'ont fait une demande. Et j'ai décidé de répondre favorablement à leur requête. J'ai noté ici, j'ai retranscrit ici la réflexion d'une sœur qu'elle m'a envoyé par message. J'ai un peu retouché son texte, bien sûr, sans bien sûr altérer le sens de son propos. Les retouches que j'ai faites sont très minimes. La sœur dit ceci. Qu'est-ce que l'islam dit et que pensez-vous des parents toxiques? Des parents toxiques. Et puis la sœur enchaîne, irrespectueux, donc ses parents, toxiques, rabaissant, insultant, semant discorde, jalousie au sein de la fratrie, comparant et détruisant psychologiquement et physiquement par maltraitance leurs enfants, même à l'âge adulte, il au pluriel, donc les parents, jeunes et pris. Puis nous entendons que le paradis est sous les pieds des mères et que les parents sont sacrés. Ces enfants coupent les ponts pour construire une vie meilleure, puis ils sont torturés par la pensée et l'idée que qati'atul rahim, donc le fait de rompre le lien du sang, le lien familial, que quiconque coupe ce lien va en enfer. Une sœur a posé une question qui rejoint celle-ci. Elle parlait plus de la belle famille et des soucis qu'elle pouvait rencontrer ou que de nombreuses sœurs rencontrent avec leur propre belle famille. Je vais en faire un tout, Inch'Allah, pour la question du jour. Notre sœur, quand elle m'a soumis sa réflexion, elle a insisté sur un point, c'est celle de briser certains tabous qu'il y a dans la communauté. Moi, je suis tout à fait d'accord avec notre sœur. Il y a dans la communauté pas mal de tabous. Il y a pas mal de tabous que nous n'osons pas briser. Il est temps, effectivement, de lever le couvercle, de montrer l'envers du décor. Et ce que je trouve dommage, c'est que nos discours islamiques, que ce soit les conférences, que ce soit les sermons de vendredi, même des fois les cours également, restent très abstraits ou s'accrochent à des généralités. Je vais prendre un exemple qui va rejoindre la remarque de notre sœur ici et sa réflexion. Par exemple, la question de ce qu'on appelle en arabe birrul walidain. Donc cette fameuse piété filiale, cette bonté à laquelle nous invite l'islam, le prophète sallam, même Allah Azza wa Jalla, Karim, dans plusieurs sourates et versets, nous sommes invités wa bil walidain ihsana, donc montrez-vous donc plein de bonté envers les parents. Le souci est que ce discours généralisant qui est vrai, qui est légitime, qui est authentique, il ne pose pas problème en soi, malheureusement, lorsqu'il est entendu dans beaucoup de mosquées, dans beaucoup de rappels, certains parents s'en servent comme arme. Ils s'en servent comme arme de destruction massive. Par ces paroles prophétiques et divines, ils les transforment en épée qu'ils brandissent sur leurs enfants. Cela signifie quoi? Cela signifie que cet enfant n'a pas le droit d'objecter, n'a pas le droit de souligner que son père ou sa mère a tort. Bien sûr, dans le respect. Mais il n'a pas le droit, cet enfant. Parce que s'il le fait, il contrevient à ce rappel divin et prophétique de se montrer bon envers ses parents. Vous voyez déjà un peu la dérive? Un autre exemple.
Je me souviens d'un frère qui m'avait, il y a une petite dizaine d'années de cela, qui m'avait interrogé. C'était une question, ou plutôt pas une question, c'est une demande qui lui a été formulée par sa mère. En fait, sa mère voulait que ce garçon, que ce frère, son fils, il voulait qu'il épouse une cousine au Maroc, mais en fait qu'il l'épouse juste pour un mariage en blanc, juste pour la ramener ici. Sa mère lui dit, si tu n'as pas envie de vivre avec elle, ce n'est pas un problème. Mais juste aide ta cousine, ramène-la ici. Le frère ne veut pas. Il dit à sa mère, maman, ça c'est, là ce que tu dis là, c'est fait din dans l'islam, on peut pas faire ça. Alors directement, la mère, elle monte sur ses chevaux en disant, tu es en train de désobéir à ta mère, tu sais pas ce qui t'attend. Le frère, c'est une torture psychologique. Hein. Le frère, il s'est retrouvé dans un état de malaise profond. Et il m'en a parlé. Alors moi, je lui dis, écoute, cher frère, je veux dire une chose très claire et j'espère que tu vas bien me comprendre. Je t'invite à rester respectueux envers ta mère, mais je t'invite en même temps à lui tenir tête. Il était étonné de ma réponse. Il me dit, ouais, mais elle me dit, il faut obéir aux parents. Je dis, elle a raison. Mais le problème, c'est que l'obéissance aux parents que te demande ta mère, elle l'a mise au mauvais endroit, dans la mauvaise phrase et dans la mauvaise case. Le prophète sallam dit, La ta'ata li makhlouq fi ma'siyati al-khaliq. Il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au créateur. Si ta mère te demande de voler, de tricher, d'arnaquer, de te montrer injuste, tu ne peux pas la suivre. Tu ne peux, même si elle te maudit matin et soir, ces malédictions se retournent contre elle. Tu ne peux pas, parce qu'elle te demande une chose que Dieu, qu'Allah lui-même n'aime pas. Il ne peut pas accepter pour ses serviteurs. D'accord ? Donc ça ici, c'est triste à dire, mais il y a effectivement des parents qui se servent de cet argumentaire islamique, qui est souvent cité dans les mosquées, mais on fait de prendre le problème du discours islamique, que ce soit dans le khutbah de Jumu'ah, le sermon de vendredi, ou encore dans des rappels, c'est qu'on ne prend qu'un versant, mais on ne prend pas l'autre. On ne prend qu'un versant de la question, mais pas l'autre. En fait, on demande aux enfants d'être bons et bienfaisants envers leurs parents. Jusque-là, il n'y a aucun problème, d'accord ? Mais on ne demande rien aux parents. Un enfant qui n'a jamais reçu de rahma de ses parents, un enfant qui durant toute sa vie, même à l'âge adulte, et j'en ai connu, il continue à se faire humilier par son père ou par sa mère, par des insultes, par des phrases rabaissantes, par des moqueries, par la médisance. Vous imaginez la médisance, c'est le père ou la mère qui passe sur le dos de son enfant qui se moque de lui. Et j'en passe des meilleurs. Cet enfant, avec le temps, il grandit avec de la rancœur. Avec de la rancœur contre ses parents. C'est triste d'en arriver là. Il faut le dire clairement. C'est très triste. Mais là où je voudrais m'arrêter, ces parents qui agissent ainsi, qui ne s'étonnent pas qu'un jour, l'ascenseur de la piété filiale, de la bonté demandée par Dieu et son messager, que cet ascenseur, le moment où ils en auront besoin, quand ils seront à un âge avancé malade, cet ascenseur ne remonte pas vers eux. Et là, ce n'est pas un reproche, mais j'ai envie de dire aussi à mes collègues imams dans nombre de mosquées, j'ai envie de leur dire, équilibrez un peu votre discours. Parce que vous demandez souvent aux enfants, aux jeunes générations, de respecter les parents, faites attention, le paradis est sous les pieds des mères, faites attention aux parents, etc. Mais vous ne faites jamais l'exercice inverse, de dire aux parents, prenez soin de vos enfants. Montrez-leur votre amour, votre rahma. Et même si l'amour vous ne l'avez pas parce que c'est chouma de votre éducation à l'ancienne, au moins montrez-vous juste, au moins ça. Montrez-vous juste, la justice. Le minimum demandé, c'est le minimum syndical. C'est la justice. De toute ma carrière d'imam, il y a 2 discours que j'ai eu à faire. Discours du vendredi. Le premier, c'était un discours que j'avais fait suite à une affaire qui s'est produite, qui a fait beaucoup de bruit
dans les pays du Golfe, en tout cas dans un pays, dans l'un des pays du Golfe, pardon. En fait, c'est l'histoire de deux garçons, deux frères. Bon, c'était des hommes âgés, hein, ils avaient tous les deux dans les environs de la soixantaine. Ils se sont retrouvés tous les deux au tribunal et ils se disputaient la garde de leur mère. Leur mère qui avait dépassé les 90 ans, 90 ans. Elle avait, je pense, à l'époque, je pense qu'elle est décédée maintenant. À l'époque, elle devait avoir facilement les 95 ans, 95 ans, très facilement. Et c'était une femme malade. Elle ne pesait plus qu'environ 20 kilos. Même quand ils l'ont fait rentrer dans le tribunal, ils l'ont ramenée sur un carton. Ils l'ont portée. Parce que la femme était, elle était très faible, très fragile. Le plus étonnant dans l'histoire, c'est que c'était quoi le fond du conflit entre les deux enfants? En fait, le fond du conflit entre les deux fils de cette femme, c'est pas que l'un veut se débarrasser de la mère et que l'autre réclame. Non, c'est le contraire. En fait, ce sont les deux fils qui se disputent qui va garder la mère. Et à un moment donné, le juge tranche en faveur du fils qui était plus aisé financièrement, matériellement, parce que pour le juge, il estime que ce fils-là sera beaucoup plus capable, sera plus capable de prendre en charge sa mère avec tous les frais médicaux, l'hôpital, etc., etc. Quand le juge a tranché sa sentence, l'autre fils s'est effondré à terre. Il s'est effondré en pleurs. Il pleurait comme un enfant, parce qu'il voulait absolument garder sa mère près de lui. Ça, c'est un bel exemple. Quelquefois, nous avons envie, sincèrement, on aurait eu envie d'interroger cette mère. La Rahma, je ne pense pas qu'elle est encore vivante aujourd'hui. On aurait envie de lui demander, chère mère, qu'as-tu fait exactement pour que tes deux enfants se disputent ta garde comme si tu étais une reine? Et ça, si vous creusez, Allah Alam, je ne connais pas l'histoire de cette mère, de ses enfants, mais à voir ce qui s'est passé, c'est qu'il est fort à parier que cette mère a dû avoir une telle proximité avec ses enfants, une telle complicité, qu'ils en sont arrivés à se disputer à son sujet, pour la garder, et pas pour s'en débarrasser. Le deuxième discours, c'était autour de la question du rapport que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entretenait avec les enfants. Et je me rappelle qu'il y avait un papa algérien qui était venu d'Algérie, qui était de passage à Bruxelles pour des soins médicaux, et qui avait assisté à mon sermon, c'était à l'époque au Merkez, au centre islamique, et il avait dit par après à des frères qui l'ont croisé, il leur a dit, moi je ne suis que de passage en Belgique pour quelques semaines. Il dit de toute ma vie en Algérie, pourtant l'Algérie, bon, c'est un pays musulman, il dit de toute ma vie, je n'ai jamais entendu un discours comme celui-ci. Jamais, dit-il, et c'est triste quand même, il dit jamais les imams nous ont parlé de cette rahma que les parents se doivent avoir envers leurs enfants. On entend souvent le contraire. On entend souvent le contraire. C'est la rahma que les enfants doivent avoir envers leurs parents. Mais disait-il, en tout cas parlant de lui-même, de son expérience, il dit, moi je n'ai jamais entendu, disait ce père. Il dit, je n'ai jamais entendu toute ma vie, je n'ai jamais entendu en Algérie un imam nous parler de la rahma d'un parent envers son enfant. Et de la complicité qu'il doit avoir avec ses enfants. Et c'est un peu ça le drame aujourd'hui, que vivent beaucoup de familles. Et un jour, lorsque ce bédouin qui était connu pour être très dur, très rude, lorsqu'il arrive à Médine, il voit le prophète sallam serrer Al-Hassan et Al-Hussein, ses deux petits-fils, il les serre dans ses bras. Et ce bédouin était étonné de voir l'attitude prophétique, de l'observer. Et c'est là qu'il dira au prophète, Ya Rasulallah, Atuqabbiluna awladakum, au message de Dieu, embrassez-vous vos enfants? Lui, ça lui paraissait bizarre. Le prophète dit, bien sûr. Et le bédouin de dire, Inna li 'asharatan min al-awlad, j'ai 10 enfants, dit le bédouin. Lam uqabbil wahid minhum, je n'ai jamais embrassé l'un de mes 10 enfants. Et c'est là que je vous invite à faire attention à la réponse du prophète. Elle est très subtile, sa réponse.
Et là, malheureusement, cette réponse a aussi fait preuve d'interprétation dans certains discours. Le prophète dit, sallam, Man la yarham, la yurham. Celui qui ne manifeste pas une clémence, il ne peut pas recevoir de clémence en retour. Souvent, dans le discours islamique ambiant, nous entendons, nous expliquons cette deuxième partie de la réponse prophétique, la yurham, celui qui ne se montre pas clément ne peut pas recevoir de clémence en retour. On entend souvent, il ne reçoit pas de clémence en retour d'Allah Azza wa Jal. Mais le prophète il ne parle pas que de ça. Le prophète ne parle pas que de cette rahma qui ne descendra pas sur cette personne-là parce qu'elle ne s'est pas montrée elle-même clémente envers ses enfants. Le hadith, aussi la parole prophétique, inclut également la rahma des enfants envers les parents. La yurham. Toi-même, tu n'es pas clément envers tes enfants. Comment peux-tu t'attendre, regardez le prophète comme il est psychologue, comment peux-tu attendre de tes enfants demain qu'ils se montrent, eux, pleins de rahma à ton égard? Et ça, c'est quelque part l'un des gros soucis. Moi, ce sur quoi je voudrais insister, c'est mise en garde, bien sûr, de ces parents qui se croient actuellement dans une toute-puissance, parce qu'il y a encore la santé. Ils sont encore libres de leurs mouvements, mais je vous assure que le jour où ils franchissent l'âge de la vieillesse, de la faiblesse, de la maladie, et qu'ils vont commencer à avoir besoin de leurs enfants, c'est là que tout va se jouer. Et malheureusement, il faut le dire, il y a des enfants qui ont abandonné leurs parents. Et j'en veux un peu à quelques imams qui ont reproché à ces enfants d'abandonner leurs parents, mais qui n'ont jamais creusé la jeunesse pourquoi ces enfants ont abandonné leurs parents. Je ne dis pas que c'est bien ce qu'ils ont fait, mais je veux savoir pourquoi. Je veux comprendre le pourquoi du comment. Et quand on va creuser, on voit qu'en fait cet enfant, comme l'a dit le prophète sallam, la yurham. Cet enfant ne sait pas renvoyer l'ascenseur de la clémence à son père ou à sa mère. Parce que son père et sa mère ne lui ont jamais donné de rahma. Le père et la mère se sont montrés, ou l'un des deux se sont montrés ou s'est montré oppresseurs, injustes, tyranniques, humiliants, rabaissants, etc. Bien entendu, je n'appelle pas nos frères et sœurs qui vivraient peut-être ces situations-là je ne les appelle pas à baisser le niveau de leur éthique par rapport à leurs parents. Mais je peux les comprendre. Je peux les comprendre s'ils ont une sorte de rancœur au fond d'eux-mêmes contre l'un de leurs parents. Moi, je me rappelle d'un frère, plutôt d'une mère, pardon, qui était venue me voir il y a longtemps quand je faisais encore les médiations au Merkez. Elle est venue me voir, elle me dit voilà, je voudrais ton aide parce que j'ai un fils marié qui ne vient plus me voir. Et moi, je ne comprends pas, je suis sa mère, j'ai des droits sur lui, etc. etc. Alors moi, j'ai dit à l'époque, j'ai dit à chère mère, écoutez, moi, je ne peux pas me prononcer parce que je n'ai pas encore écouté ton fils, je ne sais pas ce que ton fils en pense. Mais Inch'Allah, je vais en discuter avec lui. En fait, la mère, tout son discours, elle se faisait passer pour une victime. Et quand j'ai appelé le frère en question, j'ai discuté avec lui, il m'a donné un autre tableau de la situation. Il m'a dit, si tu savais le type d'injustice, de dhulm que ma mère nous a fait subir à moi et mes frères et sœurs, tu comprendrais mieux pourquoi on est comme ça. Le frère a dit, je suis en tort. Normalement, je suis censé aller la voir de temps à autre. Il dit, même problème, même en allant la voir, elle se montre agressive, elle se montre insolente, elle essaie de dresser sa propre épouse contre lui-même, de semer la zizanie entre eux. C'est pour ça que j'essaie de ne plus aller pour le moment. Enfin, pour ma part, je lui ai dit, pour moi ça c'est une erreur. Même si ta mère elle est ainsi, garde tout de même le contact avec elle. Et da'i ma'aha, c'est tout ce que tu peux faire. Et tout ça pour vous indiquer, mais ça c'est vraiment le point sur lequel je voudrais insister, c'est que il y a des parents qui sont dans le déni. Il y a des parents effectivement qui ont vécu de la maltraitance, eux-mêmes ont vécu la maltraitance. Et maintenant ils la font subir à leurs propres enfants. Un nombre de ces parents sont dans le déni. Pourquoi ils sont dans le déni? Parce qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ont eux-mêmes vécu cela. Parce que pour eux, c'est une page qu'ils veulent tourner, mettre derrière eux. Mais en fait, ils en ont encore les séquelles. Et ces séquelles, ils les traînent avec eux.
et ils les font subir à leurs propres enfants qui n'ont rien demandé. Et l'idée de voir un psychologue, il ne faut même pas en parler. Pour certains parents, c'est impensable. Certains parents, c'est chômage, je ne vais pas voir un psychologue, ne va voir le psy qu'un fou, que le fou du village. Et ça, c'est encore un autre tabou également à casser. Mais effectivement, je reconnais à notre sœur, et à l'autre sœur qui évoquait aussi le problème du rapport difficile quelquefois, je ne dis pas toujours, quelquefois avec la belle famille, et surtout avec la belle-mère. Moi, je dis il ne faut pas couper les ponts, ça c'est certain. Mais en même temps, moi j'estime que nous, en tant qu'acteurs religieux, on doit se montrer aussi compréhensifs envers, pas tous les enfants, mais envers certains enfants qui ont subi de la maltraitance, qui ont été violentés, qui ont eux-mêmes des séquelles psychologiques de ce que leurs paroles leur ont fait subir. Et puis après, ce père se met à se plaindre à un âge avancé. Ouais, mes enfants viennent me voir. Mais pose-toi la question, toi, qu'est-ce que tu as fait pour tes enfants? Qu'as-tu fait de bien pour eux? Le prophète, lorsqu'un compagnon est venu nous voir avec son fils s'appelait Nu'man et le père s'appelait Bachir. Alors il vient vers le prophète, il lui dit, il lui dit, je voudrais te prendre comme témoin, je voudrais te donner autant de bien à cet enfant. Et le prophète de lui dire, as-tu d'autres enfants? L'homme répond oui. Leur as-tu donné la même chose? Il dit non. Le prophète, sur le champ, il coupe court avec lui. Il lui dit, La tushhidni ala jour. Ishhad ala dhalika ghayri. Ne fais pas de moi un témoin d'une injustice. Va chercher un autre témoin que moi. Voilà comment ont été les réponses du prophète. Elles ont été très fermes. Et dans une autre version de ce hadith, le prophète dit à cet homme, veux-tu que tous tes enfants te traitent dans la bienfaisance et la bonté de la même manière? L'homme dit oui. Dans ce cas, n'agis pas ainsi. Regardez comment le prophète fait attention à la cohésion familiale. Et c'est triste à dire, mais je ne sais pas quand certains parents vont se réveiller. Je ne sais pas quand ils vont se réveiller, ils vont se ressaisir, ils vont accepter de se réconcilier avec leurs enfants et de reconnaître leurs torts. Parce que je pense que cet aspect-là, il faut en parler. Il faut cesser de jouer à l'autruche, de ne demander qu'aux enfants de se montrer corrects envers les parents, mais ce n'est pas grave. Les parents, ils peuvent continuer à se montrer injustes envers leurs enfants. Et c'est un message, je termine là-dessus, un message que j'envoie à tous les parents, de prendre garde de commettre une injustice, parce que Allah Azza wa Jalla n'accepte pas l'injustice envers qui que ce soit, et de se montrer clément et bienfaisant envers leurs enfants, déjà par fitra, par nature première envers son propre enfant, et deuxièmement, parce que c'est un investissement à long terme qui sera payant. Les parents à un certain âge où ils ont besoin d'aide, les parents qui sont bien entourés, ce sont des parents qui ont partagé, qui ont donné pour leurs enfants. Pas seulement matériel, parce que certains parents jouent là-dessus. Oui, moi j'ai travaillé sur vous, je me suis dépensé pour vous, je vais à ce que vous réussissiez vos études, mais ce n'est pas ça le plus important. Tu n'as même pas besoin de le rappeler. Tu n'as pas le droit de le rappeler, parce que ça, c'est un devoir. Ça appartient à la nafaqa, à la dépense, c'est un devoir. Mais qu'est-ce que tu as donné en termes de mahabba, d'amour, de clémence, de justice? Pas grand-chose. C'est plutôt là qu'on doit t'interroger. Et pas sur la dépense matérielle que tu as consentie, si tu l'as consentie. C'est encore une autre affaire. Donc voilà ce que je souhaitais dire à nos frères et sœurs, Inch'Allah. Surtout aux jeunes mamans et jeunes papas, faites attention avec vos enfants. Ne répétez pas les mêmes erreurs que les parents de la génération, que certains parents de la génération précédente. Il ne faut pas faire les mêmes erreurs. Il faut trouver un juste milieu. Pour espérer, Inch'Allah, que ces enfants aient de l'équilibre moral, mental, psychique, physique également, et que, Inch'Allah Ta'ala, nous laissons derrière nous de dignes héritiers. Et pas comme certains parents que j'ai connus qui sont morts dans la solitude. Le moment de leur décès, leurs enfants n'étaient pas là. Pourquoi? Parce qu'eux ont participé à disperser, à diviser, à éclater leur propre famille. Et les enfants ne sont pas là à ce moment-là. Et je ne crois pas que certains d'entre eux invoquent en faveur de leur mère ou de leur père après son décès. Ce qui est aussi dramatique pour moi en tant que tel. C'est dramatique d'en arriver là. Mais voilà ce que je tenais à partager avec vous.
Et n'hésitez pas à rebondir, Inch'Allah, par message si vous voulez. On peut toujours encore le retraiter à un autre moment et avec plaisir, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. En tout cas, le but de mon propos, ce n'est pas d'encourager les frères et sœurs qui vivent une situation à se montrer rebelles envers leurs parents. Ce n'est pas ça. Mais c'est juste de pointer du doigt. S'il faut se montrer, comment dirais-je, s'il faut de la piété filiale envers les parents, on a envie que le discours islamique ambiant s'oriente aussi vers les parents également. Et leur dit à eux également aussi, montrez-vous dignes, justes, cléments et bienfaisants envers vos enfants si vous voulez qu'eux fassent preuve de bienfaisance à votre égard. Parce que c'est transversal. Et barakallahu fikoum, Inch'Allah, je vais prendre... on a été un peu long aujourd'hui dans notre démarrage. Je vais peut-être prendre 2 questions, Inch'Allah, puis on marquera une petite pause et on revient directement. Alors, doit-on payer la zakat sur les bijoux de ma défunte mère, rahmatullah alayha, que nous n'avons toujours pas estimé et départagé à cause du confinement? Les bijoux, il y a 2 éléments importants ici. Les bijoux, il y a débat entre les juristes musulmans quant à savoir s'il y a zakat sur les bijoux ou non. Pour ma part, ça n'engage que moi, je suis d'avis que les bijoux qui sont utilisés dans le quotidien d'une personne, d'une femme, ne sont pas assujettis à la zakat. Contrairement à d'autres bijoux qui sont mis de côté et qui sont utilisés qu'en de rares occasions. Ceux-là gardent leur valeur et de ce fait, il faudra voir leur zakat en temps voulu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand bien même nous irions sur l'avis de certains gens de science qui disent que la zakat est exigée sur les bijoux, quelle que soit leur nature, même si nous allions sur cette voie-là. Pour ce qui est de la maman qui est décédée, qu'Allah Azza wa Jalla accorde sa clémence, s'il était redevable de la zakat et que les enfants le savaient, mais que la maman n'a pas pu s'acquitter de la zakat et qu'elle est décédée entre-temps, nous dirons à ce moment-là que les enfants se doivent de s'acquitter de la zakat sur les bijoux. Dans le cas où la maman avait l'habitude de sortir la zakat sur les bijoux. Mais si les enfants ne sont pas au courant de quoi que ce soit par rapport à ça, il n'y a pas de zakat à donner sur ces bijoux. Je rappelle, si nous allons sur l'avis de certains savants qui disent que la zakat est due pour les bijoux, même ceux utilisés au quotidien. Okay? Donc les enfants ne sont pas redevables de la zakat là-dessus. Une fois qu'ils toucheront la part de ces bijoux dans le partage de l'héritage, ils devront l'additionner à leur propre bien pour l'année suivante, Inch'Allah, à condition qu'ils répondent toujours au Nissab pour être éligibles de la zakat. Voilà la réponse à cette question. Peut-on regrouper les prières de Maghrib et l'Aïcha dans ce cas-ci où l'Aïcha est tard et avec l'intention d'aller directement dormir, bien sûr? La réponse est oui. Là-dessus, il existe une fatwa qui date des années 90-90 qui a été émise par le Cheikh Hassan Messedir, qui est aujourd'hui décédé, rahimahullah, qui évoque la permission de regrouper le Maghrib et l'Aïcha pour celles et ceux qui ne peuvent pas attendre l'heure de l'Aïcha, qui, pendant les périodes d'été, est très tardive. Elle dépasse quelquefois minuit. Ils peuvent regrouper le Maghrib et l'Aïcha durant toute la période, parce que il y a ce qu'on appelle une mashaqqa, donc il y a une peine difficilement supportable. Il y a des gens qui ne peuvent pas attendre jusqu'à l'Aïcha, soit parce qu'ils sont trop fatigués, ou alors tout simplement parce que demain ils travaillent ou ils vont à l'école, par exemple. Dans ce cas de figure, ils peuvent réunir entre Maghrib et l'Aïcha durant toute cette période, et bien sûr, comme l'a très bien dit notre sœur, en allant dormir juste après, Inch'Allah, leur prière. On va s'arrêter sur ces 2 questions, et on reprend directement après, Inch'Allah, pour la suite de nos questions. Barakallahu fikoum, wa salam alaikum wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل
والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Alhamdulillah wa salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa min wala. Mes chers frères et sœurs, je vous souhaite à vous toutes et tous la bienvenue pour la suite, Inch'Allah, de notre live et surtout la suite de la question ou de la séance questions-réponses. Alors ici, il y a une question qui est la suivante. Une question concernant les défunts. Que nous est-il autorisé de faire quand nous allons les visiter au cimetière? Peut-on lire le Coran au cimetière ou doit-on juste leur faire des invocations? Aussi, peut-on poser sur leur tombe les fleurs? Donc des fleurs sont-elles autorisées? Des pierres blanches, de genre de cailloux blancs? Enfin, nous entendent-ils quand nous leur parlons au cimetière? Avant de répondre à cette question, je voudrais préciser que la dérogation à Rukhsa autorisant de réunir le Maghreb et l'Aïcha, attention, c'est une dérogation qui ne fonctionne pas toute l'année. Cette dérogation, elle fonctionne à partir du moment où l'heure de l'Aïcha est très tardive. Lorsqu'elle est très tardive, oui, il est possible de réunir le Maghreb et l'Aïcha pour celles et ceux qui ne peuvent pas attendre jusqu'à l'heure de l'Aïcha. Donc faites attention à ce détail, on ne peut pas saisir cette dérogation le reste de l'année, sauf de manière tout à fait occasionnelle. Il n'y a pas de problème. Alors, pour ce qui est de la question concernant les défunts, que nous est-il autorisé de faire quand nous allons les visiter au cimetière? Déjà, la première chose, c'est d'invoquer en leur faveur. La deuxième chose, c'est de faire de la visite des tombes un rappel pour nous-mêmes. Le prophète sallam, dans ce hadith rapporté par Muslim, il disait à ses compagnons, d'après le compagnon Jabir, je vous avais auparavant défendu de visiter les tombes, maintenant visitez-les, car elles vous rappelleront donc l'autre vie. Donc en même temps, nous invoquons en faveur des défunts, de tous les défunts, nous invoquons en faveur de nos propres défunts, et troisièmement, nous profitons de ce moment pour méditer. Le cimetière est un lieu de silence qui contraste avec le tapage de nos villes et le vacarme qui règne dans nos villes. C'est un moment de méditer, de réfléchir sur le devenir de chacun. Wallahu musta'an. La question, peut-on lire le Coran au cimetière? La question par rapport à la lecture du Coran, d'abord il faut se demander à quoi sert la lecture du Coran pour un mort. Quel est le but? Est-ce, comme disent certains, dans le but de les alléger? Or, nous n'avons aucune preuve là-dessus. Nous n'avons aucun hadith reconnu comme tel, attestant que le messager sallam aurait dit que la lecture du Coran pour les morts allège les morts. On entend souvent des fois
dans certaines assemblées, lorsqu'il y a un décès, quelqu'un qui lit la sourate al-Mulk, la sourate de la royauté, ou des sourates de sourate al-Baqarah, la sourate de la vache, ou d'autres sourates, en disant oui, on va lire ces sourates-là ou ces versets, parce qu'ils vont un peu alléger le mort. Il n'y a aucune preuve là-dessus. Il n'y a absolument aucune preuve là-dessus. Et puis les morts, mes chers frères et sœurs, n'ont pas besoin du Coran. Le Coran, il sert pour les vivants. Maintenant, ceci renvoie à un autre élément. Selon l'avis de nombre de savants, nous pouvons, nous, lire le Coran et souhaiter que la rétribution de la lecture puisse être attribuée à notre défunt. Oui, ça c'est possible. Mais se mettre près de la tombe et commencer à lire le Coran, ça n'a aucun sens, aucun intérêt. Parce que le mort ne profite pas du Coran. En tout cas, dans cette lecture directe. Et il n'est pas rapporté que le prophète avait pour habitude, lui qui valorisait la parole de Dieu, il n'est pas rapporté qu'il se rendait au cimetière et qu'il se mettait à lire le Coran auprès des tombes des siens, de ses enfants ou encore de certains de ses compagnons. On n'a rien de tout ça. Pourtant, une pratique comme celle-là ne devrait pas échapper à la vigilance de tout historien ou tout biographe qui rapporterait ce genre de détails. Or, cependant, nous n'en avons pas. Donc, cela signifie que cela ne sert à rien. On s'en tient, Inch'Allah, à la lecture, aux invocations pour eux, oui, on invoque pour eux, comme on l'a dit il y a quelques instants, et en même temps, rien n'empêche le frère ou la sœur de lire chez lui le Coran Karim et de demander à Allah Azza wa Jal que l'ajr, la rétribution de cette lecture, puisse être destinée à son proche. Donc c'est comme s'il faisait cadeau de la rétribution de sa lecture, il en fait cadeau et l'offre à son proche défunt. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Que peut-on poser sur leur tombe? Rien du tout, tout simplement. On ne pose pas de fleurs, on ne pose pas de pierres. La tombe doit être un rappel de l'au-delà. La tombe ne peut pas être un lieu de décoration qui nous rappelle cette vie d'ici-bas. La tombe doit être très sobre. Elle doit être sobre, elle ne doit pas être décorée ni rien du tout. C'est de la terre. Nous-mêmes, nous sommes terre et nous retournons vers la terre. Voilà le sens même de la tombe et en quoi elle peut être un rappel pour nous. Donc il n'y a pas de fleurs ni de pierres à déposer ni de décoration à mettre sur la tombe. Elle doit être la plus simple possible pour qu'elle soit un rappel constant, continu, récurrent de ce qu'est cette vie éphémère. Et vers où nous allons, nous toutes et tous, Inch'Allah Ta'ala. Alors, nous entendent-ils, donc les morts? J'avais déjà traité cette question dans un live précédent. Je résume en 2-3 mots pour passer à la question suivante. Il y a débat entre les savants musulmans pour savoir si les morts ont entendu ou non. L'avis qui semble, Inch'Allah, le plus juste, le plus probant, c'est que les morts entendent de manière générale. Mais quels sont les moments exacts où ils entendent, ça on n'en sait rien. Nous n'en savons rien. On n'a pas de précision là-dessus. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Alors, la question suivante, lorsqu'on dispose de fonds sur un compte épargne entreprise qui sont bloqués 5 ans, avant de pouvoir en bénéficier, faut-il payer la zakat au bout de 5 ans, lorsque les fonds seront débloqués en une fois seulement, c'est-à-dire 2,57% de la somme? Donc ça veut dire qu'après ces 5 ans, la personne elle s'acquitte de la zakat sur le montant. Ou faut-il sortir la zakat au bout de 5 ans en calculant la zakat sur chacune de ces 5 années? Donc sur les 5 années, chacune d'entre elles, on calcule la zakat pour elle. D'accord? Toujours selon la même norme, 2,57. Et là, 2,57, c'est par rapport au fait que l'année est une année grégorienne. Alors que pour l'année nigérienne, on utilise plutôt les 2,5. Le fameux 7, ça a été arrondi ici, c'est 575, 575. Ça pallie la différence de jours qu'il y a entre 11 et 12 jours qu'il y a entre le calendrier nigérien et le calendrier grégorien. Le calendrier nigérien est plus court que le calendrier grégorien de 11 jours. Et pour pallier cette différence, on rajoute dans le pourcentage, c'est quelques éléments, quelques unités. Au lieu de 2,5, c'est 2,57 ou 575, 575. Comme ça, vous le savez. Alors, qu'en est-il de ce point-là? D'abord, la question qu'il faut se poser, le frère qui a soulevé la question, je voudrais aussi préciser au frère, parce qu'il me l'avait demandé dans son mail, dans son message, petite correction au niveau de l'information, je n'ai pas encore publié mon livre sur la zakat, je travaille encore dessus pour le moment,
Je suis dans les finitions. D'ailleurs, les finitions, c'est ce qui prend le plus de temps. Il faut peaufiner pas mal de choses, il y a des retouches à faire. Mais Inch'Allah, nous sommes sur la bonne voie, on est en bonne route, Inch'Allah Ta'ala. Alors, pour ce qui est de cette question proprement dite, maintenant, il faut d'abord statuer sur ce fameux compte épargne qui bloque la somme pendant 5 ans. Est-ce un choix du frère, qui a l'air d'être entrepreneur? C'est lui qui a choisi cette formule, à savoir il a choisi un compte épargne entreprise qui bloque son capital, alors qu'il aurait pu le mettre par exemple sur un autre compte épargne qui ne bloque pas par exemple, ou sur un compte courant, à titre d'exemple, ou alors il n'avait pas le choix. Il y a une grande différence entre les deux. Il n'avait pas le choix. Alors si c'est lui qui a choisi, alors qu'il avait le choix, il se doit de calculer la zakat pour chaque année où ce montant, ce capital a été bloqué. Parce que c'est lui qui a choisi de le bloquer quelque part. L'autre schéma possible, c'est qu'il n'a pas choisi. C'est parce qu'il n'a pas d'autre issue. C'est la seule issue, c'est le seul schéma possible imaginable. Il ne peut pas faire autrement dans son projet ou dans son entreprise, il ne peut pas faire autrement. Dans ce cas-là, on dira qu'il ne devra pas, il n'est pas redevable de la zakat pour toutes ces années, mais une fois qu'il touche, Inch'Allah, une fois que le compte est débloqué, il devra compter une nouvelle année lunaire et sortir la zakat. Et s'il veut, une fois que le compte est ouvert, donc une fois que les montants sont disponibles, s'il veut quand même sortir directement la zakat, soit pour les 5 années, bien qu'il ne soit pas obligé, sortir pour une seule année, comme si c'était une seule année passée, il peut le faire aussi. Et c'est même plus prudent. Parce qu'il y a un certain débat entre les juristes musulmans concernant la façon de s'acquitter de la zakat sur des biens financiers qui sont bloqués. D'accord ? Et là, je précise qu'ils sont bloqués de manière contraignante, parce que la personne n'a pas le choix. Comme la garantie locative, par exemple. La garantie locative, le locataire n'a pas le choix. C'est parce que le propriétaire exige, voilà, il faut que tu laisses, par exemple, 3 000 ou 5 000 ou 6 000 euros, il faut que vous déposiez ça comme réserve sur le compte. Et quand vous quitterez l'appartement, à ce moment-là, s'il n'y a pas de dégâts dans l'appartement, je vous remets donc la somme totale que vous avez laissée entre guillemets sous forme de garantie. Là, le locataire, lui n'a pas le choix, parce que c'est un usage très répandu parmi les propriétaires de biens immobiliers. Mais quelqu'un qui a le choix entre placer ses biens, ses avoirs financiers sur un compte où l'accessibilité de ces biens reste ouverte, et un autre compte où c'est bloqué, mais c'est lui qui choisit. Il préfère aller vers le compte bloqué, par exemple, où on bloque ses biens. Là, c'est un choix, c'est lui qui a choisi ça. Et dans ce cas, il se devra de donner la zakat pour chaque année où son capital, tant que les conditions sont toujours acquises, le nisab, et qu'une année se soit écoulée sur le nisab, une année lunaire, ou bien une année grégorienne, selon le calcul de 2,57%. D'accord ? Donc voilà le schéma, comment il se présente, Inch'Allah. Donc en résumé, s'il a fait le choix, alors qu'il pouvait faire autrement, de mettre ses montants dans un compte qui bloque pendant 5 ans, il en a fait le choix, il n'est pas contraint. Il en a fait le choix, il devra payer la zakat pour chaque année. Parce que c'est comme s'il avait ces montants-là. C'est celui qui, même s'il est bloqué, mais c'est un choix personnel. En revanche, s'il n'a pas le choix, s'il est contraint à le faire, parce qu'il n'y a pas d'autres options, dans ce cas, il n'est pas pleinement propriétaire des biens, mais une fois que les biens redeviennent accessibles, soit il comptera une nouvelle année lunaire, ou il peut directement sortir pour une année passée la zakat, et ça, ce sera même beaucoup plus prudent, Inch'Allah Ta'ala. Très bien. Est-il possible, ou plutôt est-il permis de déduire des impôts de dons, sachant qu'en faisant le don, l'intention n'était pas de payer moins d'impôts, mais d'accomplir une œuvre surrogatoire ou obligatoire dans le cadre de la zakat, dans le cas de la zakat. Et aujourd'hui, l'occasion se présente de déduire cette aumône des impôts. En faisant cette déduction, cela peut-il dénaturer a posteriori notre acte et rendre l'aumône invalide devant notre Seigneur? C'est une très bonne question que pose notre frère, qu'Allah le récompense. Question que j'ai également traitée dans mon livre. Il y a un seul point sur lequel je dois encore approfondir la chose, c'est parce que quand j'ai travaillé sur cette question, j'ai eu en fait 2 sons de cloche différents. Il y a un premier son de cloche qui m'a été donné selon lequel
ce qu'on nous restitue en termes de déduction fiscale n'est pas grand-chose par rapport à ce qu'on a investi sous forme de dons. Donc c'est calculé sur notre régime fiscal et pas seulement sur ce qu'on a donné. Ça, c'est une première explication que j'avais reçue. Après, j'ai une deuxième explication d'un frère qui est expert comptable qui lui me dit non, il me dit il y a environ 30% de ce que j'ai donné qui me revient. Je ne vous cache pas que ce point-là, je compte, Inch'Allah, très prochainement rencontrer un frère que je connais qui est avocat et spécialiste dans tout ce qui est droit fiscal pour essayer d'approfondir ce point davantage. Moi, pour le moment, l'avis sur lequel je suis, Wallahu a'lam, je dirais que s'il y a un retour fiscal, ça veut dire que la personne fait un don ou donne la zakat et que c'est compté dans son imposition et qu'elle récupère une somme quelconque, je pense que pour le moment, je dirais à ce frère ou à cette sœur de donner ça, de donner cette somme récupérée sous forme d'aumône. C'est mieux, c'est plus prudent. Quand bien même l'intention première n'était bien sûr pas de profiter de la déduction fiscale par l'aumône ou par la zakat. Mais si ça devait arriver, je pense que le plus simple pour le moment, c'est de donner, Inch'Allah, ce que l'on reçoit en retour de ce qu'on a dépensé comme don ou zakat, ce qu'on a reçu en retour, de le donner, Inch'Allah ta'ala, dans des bonnes œuvres. Je pense que pour le moment, c'est plus prudent et certainement, plus tard, je serai encore davantage fixé sur cette question en approfondissant ce point avec le frère avocat dont je vous ai parlé. C'est plus sain, je pense, pour le moment, d'agir ainsi. Quelle est la meilleure sadaqa pour un défunt, pour ma maman, Allah rahma? Est-on récompensé aussi lorsque l'on fait une sadaqa en faveur du défunt? Déjà, la meilleure sadaqa qu'un enfant peut faire envers son père ou sa mère décédés, c'est d'être un enfant pieux. Et c'est d'être à l'image de la piété et de la vertu qu'auraient souhaité son père et sa mère. Ça, c'est la meilleure sadaqa que l'on puisse faire à ses parents. Pourquoi? Parce qu'un enfant pieux, garçon ou fille bien sûr, homme ou femme, toutes les bonnes choses qu'il va faire plus tard, toutes les bonnes choses qu'il fera plus tard, Inch'Allah, seront comptées dans le registre de sa mère ou de son père. Pourquoi? Parce que cet enfant pieux est le fruit du labeur des parents dans l'éducation. Ce qui signifie que toutes ces vertus, toutes ces qualités que les parents ont enracinées dans leurs enfants à travers l'éducation, et que ces enfants, à leur tour, la transmettent à leurs propres enfants ou la laissent se déployer dans l'espace sociétal et communautaire par leur investissement, par tout le bien qu'ils répandent autour d'eux, leurs parents défunts ou l'un de leurs parents défunts gagne aussi en hasanat, gagne ici en mérite, en rétribution, au même titre que l'enfant. Donc quelque part, c'est un compteur qui continue à tourner grâce aux bonnes œuvres que fait l'enfant. Pourquoi? Parce que le parent était l'origine de ça, quelque part, de par la bonne éducation qu'il leur a donnée. Ça, c'est la meilleure des choses. Après ça, il y a la sadaqa bil mal, donc la sadaqa que l'on peut faire pour un parent par des biens financiers, par un don, tout simplement. Et aussi la sadaqa qui est, on l'a dit là tout à l'heure, qui est le fait de réciter par exemple des sourates ou des passages du Coran Karim et d'avoir l'intention d'offrir la rétribution aux parents, Inch'Allah ta'ala. Voici différentes façons de pouvoir, Inch'Allah, faire bonne œuvre pour notre proche défunt. Est-on aussi récompensé lorsque l'on fait une sadaqa en faveur du défunt? La réponse est oui. D'ailleurs, dans Sahih Muslim, il a rapporté que c'est le compagnon Sa'd ibn Ubada qui avait perdu sa mère. Il est venu voir le professeur sallam et il lui a dit: ma mère est décédée brusquement, donc elle a eu une mort subite. Et s'il était vivante, elle aurait demandé de faire une aumône. Cela signifie que sa mère était du genre à faire beaucoup d'aumônes. Suis-je récompensé, dit le compagnon, si je donne une aumône en son nom? Le prophète a répondu tout simplement: Na'am, oui. Donc cela signifie que si vous faites une aumône pour votre parent, non seulement eux profitent de l'ajr, de la rétribution de l'aumône, mais vous aussi, vous gagnez aussi la même chose, Inch'Allah ta'ala. Et si l'on fait une sadaqa d'un puits pour plusieurs défunts, la récompense est-elle divisée entre eux? La récompense n'est pas divisée entre eux, mais ils toucheront tous la même récompense. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un bien commun qui profite à eux tous. Et Allah Azza wa Jal donne de sa grâce à qui il veut.
étant donné, la question suivante, étant donné que l'heure de la prière de l'Aïcha est tardive, j'ai entendu que l'on pouvait prier l'Aïcha 1h30 après Al-Maghrib. Est-ce exact? Je voudrais préciser ici que l'estimation du temps de prière dans les périodes d'été, surtout à partir du 10 mai, à partir du 10 mai, le signe qui indique l'entrée de l'Aïcha tend à disparaître. On ne le voit plus très bien dans le ciel, dans l'horizon. Ok? Ça, c'est typique des pays nordiques, comme la Belgique. Vous montez plus haut, le nord de la France, le Royaume-Uni, l'Irlande, les pays scandinaves, c'est encore beaucoup plus critique à ce niveau-là. Il y a eu débat entre bien sûr, ce qui est normal, entre les savants par rapport à ça. Certains ont opté pour le fait de réunion entre Maghrib et l'Aïcha jusqu'à ce que cette contrainte soit levée. D'autres appellent à respecter l'heure de l'après, même si elle est tardive pour celles et ceux qui peuvent la respecter et qui n'éprouvent aucune gêne. Et d'autres encore ont fait un calcul, une estimation d'1h40 ou encore 1h30. Moi, je dirais tout simplement à ce frère ou à cette sœur qui pose la question. Il faut suivre le calendrier que vous avez l'habitude d'adopter pendant l'année. N'ayons pas cette mauvaise et fâcheuse habitude de changer de calendrier quand le calendrier que nous avons ne nous arrange plus. Comme font certains pendant Ramadan. Pendant Ramadan, pour le sahur, qu'est-ce qu'ils font? Dans certains calendriers, le fajr est aux environs de 4h30, presque 5h. Le calendrier, par exemple, de l'exécutif et de l'ancien américain, c'était aux environs de 3h30. Qu'est-ce qu'ils font certains? Ils abandonnent le premier calendrier et ils vont vers le deuxième, celui où le fajr est vers 4h30, 5h. Pourquoi? Parce que ça leur permet de manger encore beaucoup plus tard. Ça, c'est pas très honnête. Ce n'est pas très honnête. Lorsque j'adopte un calendrier, je suis censé le respecter jusqu'à la fin de l'année. Je ne change pas de calendrier parce que ça ne m'arrange pas. Donc c'est là qu'il faut faire attention. Donc si une personne suivait un calendrier dans lequel l'estimation entre le Maghrib et l'Aïcha était 1h30, parce que là c'est une estimation qui existe, ça reste de l'ordre de l'interprétation de l'ijtihad. C'est un avis parmi bien d'autres, parce qu'il n'y a rien de tranché quant à l'heure exacte de l'Aïcha, au vu de l'élément que je vous ai indiqué, à savoir la disparition du signe de l'Aïcha. Donc il y a des estimations qui ont été mises en avant. Celui qui, pendant l'année, a toujours adopté le calendrier de cette mosquée qui calcule 1h30 entre Maghrib et l'Aïcha, eh bien, elle pourra continuer, même durant cette période où l'Aïcha est tardive, elle peut continuer sur le même horaire. Une personne qui n'a pas ce calendrier-là, qui a l'habitude de suivre un autre calendrier, eh bien, elle se devra de s'en tenir au calendrier et elle est autorisée, comme je le disais, à réunir le Maghrib et l'Aïcha si c'est difficile pour elle d'attendre l'heure de l'Aïcha, qui est, c'est vrai, tardive. Lire le Coran en arabe sur son téléphone, est-ce du Coran? Gagne-t-on le même taux de hasanat? Oui. L'erreur qui provient souvent, c'est de croire que le hadith du Prophète sallam, Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasana wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Celui qui récite une lettre du Coran a droit à une hasana, et une hasana en vaut 10. Et le prophète détermine de dire La aqulu lakum alif lam mim harf, lakin alif harf wa lam harf mim harf. Je ne vous dis pas que alif lam mim, ce que l'on retrouve au début de certaines sourates, que alif lam mim est une lettre, mais je vous dis alif c'est une lettre, lam est une lettre et mim est une lettre. Donc ça veut dire que 10 hasanat, 10 hasanat, 10 hasanat. Donc pour chaque lettre récitée. L'erreur, ou plutôt la compréhension communément répandue parmi nos frères et sœurs, c'est de croire que la qira'a, cette lecture dite par le prophète, c'est lorsqu'on a un mushaf entre nos mains. Pas nécessairement. Même quelqu'un qui récite de sa mémoire. De sa mémoire, voilà, il est assis chez lui et il décide de réciter plusieurs versets ou une sourate entière. Il a la même rétribution. Chaque lettre en vaut 10. Et c'est la même chose pour un téléphone ou un portable ou un iPad ou je ne sais quel autre support informatique qui est utilisé avec le Coran Karim. C'est le même principe. Parce que ce n'est pas le support qui compte, c'est la lecture. C'est la lecture qui compte. Donc je dirais à ce frère, oui, si vous lisez dans votre téléphone le Coran Karim, c'est comme si vous lisez dans le mushaf. C'est comme si vous lisiez de mémoire. C'est la même rétribution, il n'y a pas de différence. Parce que le plus important, c'est la lecture et pas le support en tant que tel. Très bien, ça on a fini, Inch'Allah. On arrive à la fin, Inch'Allah, de nos questions-réponses. La présence d'un imam est-elle obligatoire dans la célébration d'un mariage islamique? La réponse est non. La présence d'un imam dans un mariage, dans la célébration d'un mariage islamique, n'est pas obligatoire. Généralement, on fait appel à un imam pour sa compétence.
parce qu'il connaît les règles du mariage, parce qu'il est censé être formé pour ça, et donc il sait comment la cérémonie doit se dérouler. La deuxième raison pour laquelle on fait appel à l'imam, parce que l'imam aussi fait un rappel aux personnes présentes, il lit un peu du Coran, éventuellement. Et la troisième raison, l'assemblée présente et réunie pour ce mariage, cette assemblée essaie de jouir des invocations de l'imam en faveur donc des deux mariés. Voilà pourquoi généralement on fait appel à l'imam, pour ces trois raisons-là. Je rappelle, parce qu'il a plus de connaissances juridiques par rapport aux règles à respecter dans le mariage. Deuxièmement, parce que généralement il fait un rappel, où il lit le Coran. Et troisièmement, car l'assemblée veut profiter de ces invocations dans ce moment important qu'est celui du mariage. Sinon, il n'y a pas d'obligation à ce que l'imam soit présent. S'il y a un frère qui, alhamdoulilah, sait comment se déroule la cérémonie du mariage, l'échange des consentements, la présence des deux témoins, le tuteur de la fille qui doit être présent, s'il a cette base de connaissances, c'est amplement suffisant, Inch'Allah ta'ala. Est-il permis, c'est la dernière question, Inch'Allah, est-il permis en islam d'acheter un bien immobilier, un appartement par exemple, sur plan, via une société publique, qui garantit la bonne exécution de la construction sur base d'un contrat défini à l'avance? La réponse est oui. Oui, si l'appartement ou la maison n'existe que sur le plan, on peut acheter effectivement ce bien immobilier existant sur plan à la double condition qu'il n'y ait pas de vice caché et que l'appartement ou la maison correspondent exactement au plan dessiné. Si c'est le cas, il n'y a aucun problème. Et si toutes les garanties légales sont apportées, il n'y a aucun souci, Inch'Allah ta'ala. Voilà mes chers frères et sœurs, barakallahu fikoum, pour avoir été très attentifs pour ce nouveau live après Ramadan. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi prochain, bihawli quwwatih. En attendant, prenez bien soin de vous, passez une bonne fin de semaine, un beau week-end, et qu'Allah Azza wa Jal vous comble de ses bienfaits, vous accorde la réussite et vous protège ainsi que vos proches. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون
وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.